Yes, sir. We shall start. Okay, sir. So, good morning, students. Today, a special program for you. It's an NSS orientation and enrollment program. So, I welcome you all to this session. Here, we are having with us Dr. E. Manigandan, NSS program officer of our college. So, he is having more than 5 years of experience in NSS as well as other social services. Such an wonderful person for the suitable for this services, service minded person. So he is here to introduce about NSS and its benefits, its aims, etc. So those who are willing to join NSS and do service, you can join, and sir will be briefing about the NSS. So I welcome on behalf of you, I welcome our NSS program officer, Dr. E. Manigandan. Sir, please, sir, you can carry on, sir. Thank you very much, sir. Thank you for the wonderful introductions. Very good morning to all of you. Really, it is a very immense pleasure to me to get excellent words from your wonderful HOD. So I'm very glad to introduce about the NSS to all of you. So NSS is nothing but a National Service Scheme. National Service Scheme is particularly to develop your personality. That means in 1969, NSS started in the century year of that is birth century year of Mahatma Gandhi ji. It is started by V.K. Rao. That is, he was the education minister, honorable education minister that time. So he introduced this NSS to improve the social service with the students community. That is, NSS means education through service and service through education. That is the NSS. So really, the students are having a lot of energy, and they are having one wonderful humanity and mankind. So they are doing so many service. You are going to you have started your service from your higher studies itself. That means your +1, +2 itself. You have started about this NSS service. But after entering the college, you have the wonderful freedom to involve yourself with the social activities. So this NSS is not only for giving some credit or blah blah blah, but it is a wonderful opportunity for the students community to enrich their knowledge about the social. It will develop the social consciousness. It will improve your personality. So what is the meaning of personality? First of all, personality is not wearing the good dresses and needs saving. This is not personality in the sense what is inside yours. That is the personality. So every so many in the world there are 700 people are living, but how many people are contribute something to the society? That is the very important. We have to do something for the society. We have the lot of opportunity. So for that only, it is the wonderful opportunity given by me, as your HODs have told. I am involving in this NSS activities from past 5 years. From 2015, I am the NSS program officer of the Unit 4. In our college, there are 4 units are there, 3 for the boys and 1 for the girls. There are 400 NSS volunteers every year working for this society. And our college is very special in the University of Madras NSS cell, because
we are doing wonders. We are doing wonderful activities with the guidance of our respected principal sir, and also all the HODs are cooperating us. So they are giving wonderful suggestions and permissions, and with the guidance and suggestion and the permissions only, we are doing a lot of activities in our college. So now I am going to present the PPT for explaining about all those activities of the what is NSS and what are all the objectives of the NSS, motto of the NSS, aim of the NSS, and our college NSS units, what activities are doing regularly. So everything I am going to explain you. Now I am going to present my PPT now. So if you have any problem with my voice or in my presentations, you can stop immediately and you can ask anything. And also if you want to get any clarifications, also you can stop me during my presentation. I will give you very clarified ideas. Is it my screen visible to all of you? Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So Please tell, yes, give your feedbacks. Okay. yes, sir. Thank you, sir. So National Service Scheme launched on 24th September 1969 by Dr. V.K.R.V. Rao, who was the educational minister at the time. The National Service Scheme is an addition of activities in the higher education systems of India with the aim of allowing students to develop their personality by providing community service while they are studying. So it is very clear idea given in this slide. So it is only for develop the students' personality by providing the community service while they are studying. During your study itself, you can understand what are the things we have to do for this society. So here, this aim of the NSS activities is only you are going to understand about this social welfare. So what service can do you by yourselves? That things, that opportunity is given. So in the year 1969, it was celebrated as a gold century year. That is the Mahatma, our national father, Mahatma Gandhiji 100th year birthday celebration. During that time, Dr. V.K.R.V. Rao started this National Service Scheme. This scheme comes under the protection of Youth Affairs and the Sports Ministry, so Government of India. So students under the NSS must put 2 years of service along with their studies. So you can work for 2 years. So you are studying now first year. You are going to join now in our NSS units. So per year 120 hours you have to do the regular activities. And also the special camping programs is separate. You must participate one special camp or both year 2 special camp also you can participate. So under the scheme, students must provide 120 hours of service every year as well as participate in at least one special camp program. So the main goal of the NSS is education via community service and community service via educations. Dear students, now I am asking you one question. This is not a question from the subjects, it's general. Everyone can interact in this time, in this session. I am asking you, what is service? What is called community service?
have you involved any service activities in your school days or now? You can share yourself. Unmute your mic and you can share. Just I am asking, what is service, community service? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் நீங்க தமிழ்ல கூட ஆன்சர் பண்ணலாம். சார் கேட்கறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. அமைதியா இருக்காதுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் தான். சார் கேட்கறதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. எல்லாருமே நீங்க பேசலாம். உண்மையிலே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க வந்து வாங்கக்கூடிய இன்புட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ப்ளீஸ். ஏற்கனவே யாரெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டீங்களா என்எஸ்எஸ் இருக்கா சார் அப்படின்னு எல்லாம். ஸோ இன்னைக்கு என்எஸ்எஸ் சாரே வந்து பேசுறாரு. நீங்க உங்க டவுட் எல்லாம் கேட்கலாம். Okay. I will continue. That is, service அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சேவை. இப்போ இந்த நேரம் பாருங்களேன், ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் இது. இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல எவ்வளோ மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ரியலி ஆஸ் ஏ என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர், அதே போல காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டுடைய COVID-19 நோடல் ஆஃபீஸரா வந்து என்ன அப்பாயின்ட் பண்ணி கடந்த மார்ச் மாசத்துல இருந்து நான் வந்துட்டு இந்த COVID-19 சர்வீஸ் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டியூரிங் திஸ் பீரியட், டியூரிங் திஸ் லாக்டவுன் பீரியட், I was visited, more than 60 villages, interior. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உள்ள, பஸ் வசதி கிடையாது. ஒரு பைக்ல போகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவ்வளோ ரோடு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத இடம். அந்த நாங்க போய் சந்திச்ச மக்கள் எப்படியாப்பட்டவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வீடே கிடையாது அவங்களுக்கு. இருந்த அந்த பனை ஓலையால கட்டப்பட்ட அந்த கூரை, மண்ணால கட்டப்பட்ட அந்த சுவர், அதெல்லாம் வந்துட்டு இடிஞ்சு சாப்பாடே வந்துட்டு அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க முதல்ல வந்துட்டு எதனா ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க கூட கொடுக்குற வேலைகளை செஞ்சு அவங்க கொடுக்குற சாப்பாடு, அவங்க கொடுக்குற ஏதோ பணத்தை வச்சுதான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க, அவங்க குழந்தைகள்லாம் சாப்பிடுவாங்க. ஆனா இந்த லாக்டவுனால அவங்களால அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வர முடியல. பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, எந்த விதமான டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை. அவங்கவுங்க அங்கங்க முடங்கி இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அடுத்த வேலை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லாம இருந்தது. அப்படியாப்பட்ட இடத்துல நாங்க வந்து விசிட் பண்ணி அங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவை எங்களால முடிஞ்சதை மற்றவங்களாம் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமது கல்லூரி முதல்வர் ஐயா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 நபர்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து அரிசி, மற்ற அந்த உணவுப் பொருட்கள், அந்த கிராசரி ஐட்டம் சொல்லக்கூடிய அத்தனை உணவுப் பொருட்களையும் அதை வந்து பார்சல் பண்ணி அதை எங்ககிட்ட கொடுத்து, என்எஸ்எஸ் டீம் கிட்ட கொடுத்து அதை வந்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, நீடி பீப்புளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, யாருக்கு உண்மையா தேவையோ அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்படியேப்பட்ட இதுவெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் நம்ம கொடுத்தோம். உண்மையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாரும் வந்து சௌகரியமா இருக்கிறோம் சொல்லிட்டு. ஆனா நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இந்த சொசைட்டில இருக்கு. ஒரு ஃப்ளட்டு வருது, அந்த ஃப்ளட்டு வர நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த தாழ்வான பகுதிகளை, குடிசை பகுதிகள் இருக்கவங்க, இந்த இந்த ரிவர் படுக்கையில் இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி இடங்கள் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு வெள்ளம் வர சொல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, எதனா ஒரு இடத்துல ஒரு மேடான பகுதியில, ஒரு ஸ்கூல்ல, ஒரு கம்யூனிட்டி ஹால்ல எங்கன்னா போயிட்டு தங்கிக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, ஒரு எச்சரிக்கை கொடுப்பாங்க. ஒரு மீனவ குப்பத்தெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க, எவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான மக்கள்லாம் நம்ம வந்துட்டு போய் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த என்எஸ்எஸ்ல இருந்தா மட்டுமே வரும். ஸோ இந்த என்எஸ்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யாரோ ஒருத்தங்க புஷ் பண்ணி செய்யக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. இது வாலண்டியர்ஷிப். அதனாலதான் உங்களுக்கு பேரு என்எஸ்எஸ்ல ஜாயின் பண்ணி சர்வீஸ் பண்றவங்களுக்கு பேரு வாலண்டியர் அப்படின்னு பேர், என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்னு பேர். ஸோ இந்த என்எஸ்எஸ் உடைய மெயின் கோலே என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் த்ரூ எஜுகேஷன் வயா கம்யூனிட்டி சர்வீஸ். ஸோ அதுதான் வந்து என்எஸ்எஸ் உடைய ஒரு கோலே. ஸோ அதே போல
ஏதோ டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளத்தால கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். சார் என்னுடைய வாய்ஸ் கேக்குதா? சார் ஆடிபிள் சார், கேக்குது. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ். ஸோ So the two main activities of the NSS scheme are special camping and regular activities. Special camp அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 days நடக்கும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இங்கே நியர்பை வில்லேஜஸ் நம்ம அடாப்ட் பண்ணி அந்த வில்லேஜஸ்ல போயிட்டு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம். அதே போல் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இயர் ஃபுல்லாக நம்ம கல்லூரியில் அந்த ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம செய்வோம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம் உடைய நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் சர்வீஸு. இது வந்து 24th செப்டம்பர் 1969 காந்திஜி அவருடைய சென்டனரி இயர், அது அந்த இயரில் தொடங்கப்பட்டது நம்மளுடைய முன்னாள் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அவரால். இதோடைய மோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் மீ பட் யூ, அண்ட் இதோடைய கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த NSS: development of students' personality through the community service. I already told you this is a wonderful opportunity for the students to develop their personality. Make the students in social consciousness. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மத்தியில இந்த சோசியல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லேக்கா இருக்கு. அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. A lot of activities taken by our Indian government, but we are not aware of what all the schemes are
கிரியேட்டட் பை த இந்தியன் கவர்மெண்ட். அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ உங்களுக்கே எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா நேஷனல் யுவ கேந்திரா ஸ்கீம் NYKS இருக்குதுன்னு ஒன்று தெரியுமா? அந்த NYKSன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கல்லூரியில படிக்க சொல்ல NSS ஒர்க் பண்றோம். NYKSன்றது வெளியில எல்லாருமே வந்துட்டு காமனா ஜாயின் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணலாம். அது போல ஒன்று இருக்கு. அதுல நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லாமே நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு இன்னும் ஜாப் கிடைக்காம இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டைஃபன்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மை கவர்மெண்ட், அதாவது MYGOV.gov.in அப்படின்ற ஒரு இதில் போயிட்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் தெரியும். ஸோ நான் சொல்றதெல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவிகள் யாருக்குன்னா வந்துட்டு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்க உண்மையிலே அன்மியூட் பண்ணி ஒரு வார்த்தை பேசலாம். எஸ் சார், ஐ நோ வெரி வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போல நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு NSDS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. அப்படி அதை பத்தி உங்களுக்கு யாருக்குன்னா தெரியுமா? நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுத்தி நடந்துட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல வந்து சோசியல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன நீட் இருக்கு, நம்ம எங்க வந்து பிரச்சனை இருந்தாலும் அப்படியே நம்மளுடைய வேலையை பார்த்துக்கின்னு போறது இருக்கக்கூடாது. நம்மளால நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம வந்து அங்க முன்னின்று செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த NSS மூலியமா நமக்கு கிடைக்குது. ஒர்க் வித் அண்ட் அமாங் பீப்புள், there are so many contacts, and also it's a team work. It's not a single person work, it's a team work. We can learn team building capability also. Then develop awareness and the knowledge of social realities. So that is what I told you. Awareness is very important. You know, nowadays we are addicted with these gadgets, but the thing is the gadgets are killing our valuable times, precious times. You know, yes, lot of times the youngsters are spent with this entertainment in the mobile phone. But apart from that, we have to learn, we have to aware so many things, that is the social realities. Engage themselves in creative and constructive social work. So this is what, at least you keep your home clean. How many students are doing this one? I'm asking you. At least you keep your surrounding clean. How many students are doing? At least in your birthday, every birthday you must plant a tree. How many students are doing? At least you must give food for nearby your home, or those who are really worrying or really facing problems. So this is what. So gain skills in the exercise of democratic leadership. So really this is a wonderful platform to develop your democratic leadership. Motto, NSS, not me but you. Enakaga alla unakaga. So it reflects the essence of democratic living and upholds the need for selfless service. Okay. So NSS helps the students development appreciation to other persons point of view and also show consideration towards other living beings. So இப்போ இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஏதோ படிக்கிறோம், நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நம்மளுடைய படிப்பு, நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றதுக்கு பதிலா டெவலப்மெண்ட் must be appreciated by everyone. That is what. So that appreciations can get through this NSS activities only. That is social activities. Not only I am telling NSS activities, social activities. In this, during your college studies, you can get the good opportunity in the NSS. So this is the NSS batch.
NSS symbol is embossed on the NSS badge. The NSS volunteers wear it while undertaking any programs of community service. The Konark wheel in the symbol has 8 bars, which represent the 24 hours of the day. The red color in the badge indicates that NSS volunteers are full of blood, that is lively, active, energetic, and full of high spirit. The navy blue color indicates the cosmos of which the NSS is a tiny part ready to contribute its share for the welfare of mankind. So this is NSS logo, badge and logo same. So as I already told you, NSS objectives: understand the community in which they work, understand themselves in relations to their community, identify the needs and the problems of the community and involve them in problem solving, and also develop among themselves a sense of social and civic responsibility, utilize their knowledge in finding practical solutions to individual and community problems, then develop competence required for group living and sharing of responsibilities, gain skills in mobilizing community participation, acquire leadership qualities and democratic attitudes, develop capacity to meet emergencies and natural disasters, and also practice national integrations and social harmony. So principal elements of the national service schemes are students, teachers, community, and program. So these are all the major principal elements. So NSS symbol, the national service scheme, is based on Rath wheel that is present at the Konark Sun Temple in Odisha. The Geont wheel portrays the cycle of creation, preservation, and release, and signify the movement in the life across time and space. So national service scheme activities are adventure programs, tree plantation, blood donation, national integration camp, disaster management, immunization, Saradam, plastic eradication, and literacy programs, AIDS campaigning workshop. So NSS Day, that is 24th September 1969, because NSS launched on 24th September 1969. So every year it is observed as a NSS Day. We are conducting so many programs during the particular observation day. Aim of NSS: the program aims to instilling the idea of social welfare in students and to provide service to the society without bias. The NSS volunteers work to ensure that everyone who is needy gets help to enhance their standard of living and lead a life of dignity. So in doing so, volunteers learn from people in villages how to lead a good life despite a scarcity of resources. It also provides help in natural and man-made disasters by providing food, clothing, and first aid to the disaster victims. So இப்போ இந்த இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் during this COVID-19 the pandemic situations, எவ்வளோ கிரைசஸ் இருந்தது. அது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தன்னார்வலர்கள், வாலண்டியர்னா தமிழ்ல தன்னார்வலர்கள் சொல்லுவாங்க, அவங்க நிறைய உதவிகள் செஞ்சாங்க. கண்கூட நாங்க பார்த்துட்டு இருந்தோம். நிறைய உதவிகள் நம்மளுடைய என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ் இந்த இந்த என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு இப்போ வந்து இந்த கோவிட் பாசிட்டிவா இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை வந்து கன்சைன்மெண்ட், அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் அந்த ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க கிட்ட போறதுக்கே வந்து நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. அப்படியேப்பட்ட இடங்கள்ல வந்து நம்ம வாலண்டியர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது, என்னென்ன பொருள் வாங்கி போய் கொடுக்கணும் பயம் இல்லாம, பட் வித் ப்ரிகாஷன்ஸ், அவங்க ஒரு எல்லா விதமான பாதுகாப்பு இதோட வந்து அவங்க போயிட்டாங்க. எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்ச விதம்னா பெரிய விஷயம். ஸோ அதர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், institutions and colleges, volunteers are involved in regular blood donations and traffic control. That means regulating queues in temples and preventing stampedes and functions. And also national conference are held regularly to conduct white paper and project presentations. And NSS resembles the Bharat Scouts and Guides.
and National Cadet Corps, and other programs developed for the national welfare. Student volunteers, any students has enrolled as a volunteer. A volunteer should involve at least 120 hours of social work in a year for a continuous period of 2 years, that is 240 hours, other than special camping. So the pre-placement orientation program in the following manner: general orientation 2 hours, special orientation 8 hours, program skill learning 10 hours. Duties of student volunteers: establish rapport with the people and area, identify needs, problems, and resources of the community, plan programs and carry out the plans. So our college has 4 units. There are 400 NSS volunteers, 4 program officers are there. So currently now myself, Dr. E. Manigandan, Assistant Professor, Computer Science Department, NSS Program Officer, and Mr. M. Ganapathy, Assistant Professor, Tamil Department, is the NSS Program Officer for 1 unit, and Mrs. P. Bhanupriya, Assistant Professor in English Department, she is taking care of Girls Unit. 1 more unit, NSS Program Officer has to be appointed. And our college NSS activities, we are doing a lot of activities every year. This is the service-oriented institutions. In these institutions, our Kanchi Kamakoti Freedom giving full freedom to serve to the society, to the nations. So, lot of activities as directed and guided by our respected beloved principal sir, and we are doing wonderful service to the society, particularly blood donation camp. Yearly 4 times we are conducting blood donation camp, that is nearby government hospitals. We are giving every time blood, and also every day we are getting phone calls. They need a particular blood group, blood for 2 units, 3 units, 4 units for various reason, any surgery, any pregnancy, delivery, and some accident, whatever happened, immediately we are getting call, and immediately our volunteers getting informations from the program officers and also our principals. They are going to particular spot and donating the blood. So really wonderful mankind, wonderful service to the humanity by our college students. So not only our NSS volunteers, all the students, when we are asking particular group and group blood, if they are having, immediately they are accepting and donating their blood. And also tree plantations. So it's very, very important. Look at our college campus, how many trees are there. So our college started in 1991. During that period, from 1991, our principals are working in our college. He always plant trees. So nearby, our college ground, and everywhere you can see the entrance, from the entrance to the end of our hostel, up to how many trees are there. You can look at and enjoy that. Even one particular students are coming with the principal sir, today my birthday, please bless me, sir. Immediately our principal sir told, you go and plant a sibling, that is a tree. That is good. One fine day it will tell your name. So like that, every year, your birthday, at least you can plant one small tree, like that. So அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பசங்க இம்மிடியட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏத்துட்டு, நம்ம காலேஜை சுத்தி நிறைய மாணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு வந்து அந்த செடி நடுவாங்க. ஸோ அது போல அவங்க வெளியில பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லயும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட்ல அந்த செடிகளை நடுவது மட்டும் கிடையாது, அதை பாதுகாக்கிறது. ஏன்னா அதை நட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. ஒரு குழந்தை பிறகுதுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்துட்டா போதுமா, அதை வந்துட்டு கரெக்டா அதை பாதுகாத்து அதுக்கு தேவையானதை ஊட்டி அதை வளர்த்தாதானே அது வந்து நல்ல ஒரு மனிதனை வளர முடியும். அது மாதிரிதான். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நம்ம கல்லூரியில பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்ரி இயர்
நம்ம ரெகுலரா ட்ரீ பிளான்டேஷன் பண்றோம். இஸ் ஹோலினஸ் ஜெயந்தி விழா, அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்எஸ் கேம்ப்ல நியர்பை வில்லேஜஸ்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீ பிளான்டேஷன் பண்றோம். இங்க நம்ம கல்லூரியில நடக்கிற எந்த ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் வரக்கூடிய சீஃப் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணி அவங்க கையால நம்ம வந்து ட்ரீ பிளான்டேஷன் பண்றோம். அதே போல ஒவ்வொரு தேச தலைவர்களுடைய பிறந்த தினத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம ட்ரீ பிளான்டேஷன் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். பர்டிகுலரா மகாத்மா காந்திஜி, வஉசி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்ஜி, இது போல நேருஜி, இந்த மாதிரி எல்லா நாட்கள்லயும் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ட்ரீ பிளான்டேஷன். ஸ்வச் பாரத் மிஷன், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காந்திஜி அவருடைய ட்ரீம். நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இது ஆரம்பிச்ச நாள் முதற்கொண்டு நம்ம காஞ்சிபுரத்துடைய நோடல் டிஸ்ட்ரிக்டா நம்ம சங்கரா காலேஜ் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஸ்வச் பாரத் மிஷனுக்காக. இதுல ரொம்ப அற்புதமா வந்து நம்ம என்எஸ்எஸ் டீம் வந்து காஞ்சிபுரம் முழுசா, காஞ்சிபுரம் சுத்தி இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ், காஞ்சிபுரம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், அதே போல வந்துட்டு நியர்பை இங்க நம்ம கல்லூரி நியர்பை இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ் எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு இந்த தூய்மை பணி ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்றோம். ஸ்வச் பாரத்துக்காக வந்து நம்ம நிறைய ரேலிஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காஞ்சிபுரத்துல. காஞ்சிபுரத்துல இருந்து நம்ம ஏனாத்தூர் வரைக்கும் ஒரு ரேலி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே போல ரோடு சேஃப்டி ரேலி எவ்ரி இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோட் சேஃப்டியை வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாள்ல நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரு 300 பேர் வந்து காஞ்சிபுரத்துல இந்த ரேலியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு மிகப்பெரிய அவேர்னஸ். அதாவது இந்த ரோட் சேஃப்டியில போக சொல்ல அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் அது எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த நோட்டீஸ்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகன்ஸ்லாம் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது ஒரு பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் அது கிரியேட் பண்ணும். ட்ரக் அவேர்னஸ் ரேலி எவ்ரி இயர் ஜூன் 26 வந்து ட்ரக் அவேர்னஸ் இது வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிடுறோம். தவறாம நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் இதுல கலந்துக்கிறாங்க. டெம்பிள் கிளீனிங், இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை கிராமங்கள்லயும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய கோயிலை வந்து சுத்தம் பண்றது, அந்த கோயில்கள்ல விளக்கு ஏத்துறது, அங்க ரெகுலரா வந்து இந்த ஆலய பணிகள் நடக்கிறது எல்லாமே நம்ம கல்லூரியுடைய நிர்வாகத்தின் மூலமாகவும் நம்ம கல்லூரி முதல்வர் அவருடைய கைடன்ஸ் மூலியமா நம்ம என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ் வந்து சிறப்பா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீவாரி சேவா வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பதியில நம்ம என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ் போயிட்டு ஒரு வாரம் அங்க தங்கி அங்கேயே இருந்து அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உள்ள கோயில் ஃபுல்லா வந்து கிளீன் பண்றது, லட்டு கவுண்டர்ல ஒர்க் பண்றது, அதே போல வந்துட்டு அந்த அன்னதான கூடத்துல ஒர்க் பண்றது, டிக்கெட் கவுண்டர்ல ஒர்க் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் பண்ணுவாங்க. ஒரு வாரம் ஃபுல்லா அங்க வந்து நம்ம சர்வீஸ் வந்து இருக்கும். இந்த சர்வீஸ் வந்து நம்ம மகாபிரிவா அவர்களால ஆரம்பிக்கப்பட்டு நம்ம கல்லூரி தவறாமல் இந்த சர்வீஸ்ல இணைஞ்சிட்டு இருக்காங்க, சிறப்பா சேவை செய்யறாங்க. பருவதமலை சர்வீஸ் இப்போ இந்த டிசம்பர் மாசம் 1ஆம் தேதி, டிசம்பர் மாசத்துல மார்கழி மாசம் வந்து வரும். இப்போ வர 16ஆம் தேதி மார்கழி 1. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பருவதமலை சுத்தி நிறைய லட்சக்கணக்கான டிவோட்டிஸ் வருவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம மடத்தின் சார்பாகவும் நம்ம கல்லூரி சார்பாகவும் என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ் போயிட்டு அங்க உணவு கொடுப்பாங்க, நீர், மோர், அப்படியேப்பட்ட தாகத்தை தணிக்கக்கூடிய ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம மாணவர்கள் கொடுப்பாங்க. அங்க தூய்மை பணி பண்ணுவாங்க. அந்த பகுதி முழுவதும் நம்ம அற்புதமா வந்து சேவை செய்வோம். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அண்ட் ரிபப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் வந்து தவறாம நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த நாட்கள்ல நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்களை வர வச்சு ஒரு அற்புதமான இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க, ரிபப்ளிக் டே ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க. கல்ச்சுரல் நிகழ்ச்சி நம்ம என்எஸ்எஸ் மூலியமா சங்கரா சேவா கலைக்குழுன்னு சொல்லிட்டு கல்ச்சுரல் நிகழ்ச்சி ரொம்ப அற்புதமா பண்ணுவாங்க. அதே போல திண்ணை பள்ளிக்கூடம் நம்ம காஞ்சி பெரியவாவுடைய கனவு, ட்ரீம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயத்துல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட இந்த பிள்ளைகள், ஆதரவற்ற பிள்ளைகள், அரசாங்க பள்ளியில படிக்கக்கூடிய ரொம்ப ரூரல் ஏரியா, கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வசதி இல்லாத மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி அவர்களுக்கு கலை கலாச்சார சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள் மற்றும் அத்தனை படிப்புகளையும் வந்து கொடுக்கக்கூடியது திண்ணை பள்ளிக்கூடம். சென்ற வருடம் சிறந்த முறையில
ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைப்பாக்கம் என்ற இடத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியை அடாப்ட் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அத்தனை விதமான கல்வியை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அவங்கள வந்துட்டு ஃபீல்டு விசிட் கூட்டு போயிருக்கோம், எஜுகேஷன் ட்ரிப் கூட்டு போயிருக்கோம், எக்ஸ்கர்ஷன் ட்ரிப் கூட்டு போயிருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள். ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் வர சொல்ல அவங்களுக்கு வந்துட்டு புது ஆடைகள், இப்போ சென்ற வருட தீபாவளிக்கு வந்து அவங்களோட இருந்து ஒரு தீபாவளி கொண்டாடிய அந்த விதம் வந்து இன்னைக்கும் மறக்க முடியாது. ஸோ அப்படியேப்பட்ட தென்னை பள்ளிக்கூடம் நம்ம கல்லூரியில சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு. யூத் பார்லிமெண்ட் நம்ம காஞ்சிபுரத்துல வந்து இளைஞர் பாராளுமன்றம் மிகச்சிறப்பாக நடந்த கல்லூரி நம்ம கல்லூரி யூத் பார்லிமெண்ட்டுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் நோடல் சென்டர். சென்ற வருடம் நமது கல்லூரியில் நடந்த அந்த யூத் பார்லிமெண்ட்ல ஆங்கிலத்துறையை சேர்ந்த மனிஷா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பீக்கரா ஆக்ட் பண்ணி இங்கிருந்து ஸ்டேட் லெவல்ல நடந்த சென்னை கிண்டி கேம்பஸ்ல இருக்கக்கூடிய அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில போயிட்டு அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அங்கிருந்து டெல்லியில் நடந்த யூத் பார்லிமெண்ட் நேஷனல் யூத் பார்லிமெண்ட்ல கலந்துட்டு நம்ம காலேஜுக்கு பெருமை சேர்த்ததெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். வருடம் இந்த யூத் பார்லிமெண்ட் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் நம்ம கல்லூரி வந்து நடத்திட்டு இருக்கு. அதே போல ஸ்பெஷல் கேம்ப் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நியர்பை வில்லேஜை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிப்போம். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனாத்தூர், நல்லூர், செட்டியார்பேட்டை, கௌரியம்மன்பேட்டை, சேட்டிக்காரை, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா அங்கே கலியனூர், இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருதம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா, இதெல்லாம் வந்து வையாவூர், இந்த ஏரியா எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணி அங்கே போயிட்டு வருடம் ஒரு 7 நாள் அங்கேயே ஒரு பள்ளியில நம்ம தங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா சேவைகளும் நம்ம செய்கிறோம். அங்கே முதல்ல நம்ம சோசியல் அவேர்னஸ் அந்த இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்வே எடுப்போம், சோசியல் சர்வே எடுப்போம். அதில் என்னென்ன தேவைன்றத புரிஞ்சுட்டு அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வருடம் நம்ம வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹைலைட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேம்ப்பு வருஷம் நம்ம பம்மல் சங்கரா கண் மருத்துவமனை மூலயமா தொடர்ந்து நடைபெற்று இருக்கு. பல 1000 பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலவச கண் புரை அறுவை சிகிச்சை வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான இலவச கண்ணாடி மற்றும் அந்த மருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயின்மெண்ட் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. டென்டல் கேம்ப் நமது இந்தியன் டென்டல் அசோசியேஷன் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கல்லூரி நிர்வாக தலைவர் மருத்துவர் ஐயா விபி குமாரகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அவங்க வந்து தலைவராக இருந்து இந்த டென்டல் கேம்ப் வந்து சிறப்பான முறையில் ஆரம்பத்துல இருந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் அவருடைய வழிகாட்டுதல்ல காஞ்சிபுரத்துல தொடர்ந்து நம்ம கல்லூரி என்எஸ்எஸ் வாலண்டியருடைய சர்வீஸோட நம்ம மாணவர்கள் வந்து தொடர்ந்து வருஷத்துக்கு 4 முறை இந்த கேம்ப் நடக்குது. அதுல நம்ம மாணவர்கள் முழுமையா வந்து சர்வீஸ் செய்யறாங்க. டயபிட்டிஸ் கேம்ப், அதே போல பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் கேம்ப் வந்து தொடர்ந்து பண்றாங்க. நமது கல்லூரியுடைய பயோகெமிஸ்ட்ரி துறை முனைவர் என் ரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுடைய கைடன்ஸ் மூலயமா வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில இந்த டயபிட்டிஸ் கேம்ப் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இஎன்டி கேம்ப், அதாவது காது மூக்கு தொண்டை, டாக்டர் ஜீவானந்தம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவர் வந்து தொடர்ந்து இந்த இஎன்டி கேம்பை நம்ம ஸ்பெஷல் கேம்ப்ல நடத்திட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கேம்ப்ல ஒரு 300-400 பேருக்கு இலவசமா ஆயின்மெண்ட்ஸ், மாத்திரை எல்லாமே வந்து கொடுப்பாங்க. ஃப்ரீ கன்சல்டன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே. வெட்டினரி கேம்ப், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பரந்தூர் கால்நடை மருத்துவ குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம காலேஜில் இந்த ஸ்பெஷல் கேம்ப்ல வெட்டினரி கேம்ப் நடத்துவாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு, மாடு, கோழி, டாகு, கேட்டு எல்லாமே எது பாதிக்கப்பட்டாலும் அதை எல்லாத்துக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ட்ரீ பிளான்டேஷன், நான் சொன்ன மாதிரி மரம் நடுதல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அது அந்த ஸ்பெஷல் கேம்ப் ஆக்டிவிட்டிஸ் முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் கேம்பஸ்ஸு, டெம்பிள் கேம்பஸ்ஸு, ஸ்ட்ரீட்ல நம்ம வந்து ட்ரீ நட்டு அதை பாதுகாத்து அதை வளர்க்குறது. என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ், இது டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கேம்பஸை கிளீன் பண்ணுறது, அதே போல் வந்துட்டு ரோடு கிளீனிங் பண்ணுறது, பாண்டு கிளீனிங் பண்ணுறது, அங்கே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு நீடி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நாட் ஓன்லி தட், நம்ம அங்கே இருந்து நிறைய அவேர்னஸ், அதாவது என்னன்னா
ஃபுட் சேஃப்டி ஃபுட் சேஃப்டி நம்ம அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். அதே போல வந்துட்டு எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம். பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமா டியூஷன்ஸ் அங்க போயிட்டு நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம். பள்ளிகளுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது நம்ம இந்த என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் நடக்க சொல்ல நம்ம தவறாம இன்விடேஷன் போடுவோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்எஸ்எஸ் என்ரோல்மெண்ட் டே. இப்போ நீங்க பாக்குறது 2018 நம்ம என்ரோல்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கல்லூரியில் நடத்துறதுக்கு உண்டான அந்த இன்விடேஷன். நம்மளுடைய பிரேயர் ஹாலில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்காட்சி நடக்கும். என்எஸ்எஸ் உடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அங்கே நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். எல்லா முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களையும் அங்கே அழைச்சிட்டு போய் அவங்க எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு அந்த விஷயம் நம்ம ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து புதுசா என்எஸ்எஸ்ல ஜாயின் பண்ண கல்லூரி மாணவர்களுக்கு, அந்த என்எஸ்எஸ் மாணவர்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி நமது கல்லூரி தொடர்ந்து இந்த பயிற்சி கொடுக்குது. இது நாட் ஓன்லி ஃபார் அவர் என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ், இந்த தமிழ்நாடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தவிர அந்த 2 நாள் புத்தாக்க பயிற்சி. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், ஃபர்ஸ்ட் எய்டி ப்ரோக்ராம், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், அதே போல ஃபீல்டு விசிட்டு, ஆர்பனேஜ் விசிட் எல்லாமே நம்ம போவோம். இங்க நம்ம கலவையில் இருக்கக்கூடிய முதியோர் இல்லத்துக்கு தொடர்ந்து போய் அங்க அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை கொடுத்துட்டு அங்க கல்ச்சுரல் நிகழ்ச்சி பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குமரன் முதியோர் இல்லம்னு இருக்கு என்ஹெச்ல. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுத்து அங்க கல்ச்சுரல் நிகழ்ச்சி பண்ணுவோம். அவங்க எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டி அந்த முதியோர்கள் எல்லாருக்கும் ஃபீல்டு விசிட், காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கல்லூரி பேருந்து வசதி, உணவு எல்லாமே கொடுத்து நம்ம கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் வந்து அற்புதமா அந்த பெரியவர்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஃபீல்டு விசிட்லாம் அழைச்சிட்டு போவோம். அதே போல நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் இயற்கை விவசாயம், அதை சார்ந்த எல்லா விதமான இடத்துக்கும் வந்து நம்ம இப்போ உத்தரமேரூராண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இயற்கை வேளாண்மை, அதே போல மரம் ட்ரீ மாசிலாமணின்னு ஒருத்தருக்காரு. அவர் 3600 வகையான மரங்களை ஒரே இடத்துல நட்டு அதை வந்து வளர வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் இலவசமா நம்ம கல்லூரி மாணவர்களை அங்க அழைச்சிட்டு போய் அவங்களுக்கு அதை பத்திலாம் ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில. இதுல வந்து எல்லா கல்லூரி மாணவர்களும் வருவாங்க. அவங்க எல்லாரையும் இங்க 2 நாள் தங்க வச்சு அவங்களுக்கு முழுமையா அவங்களுக்கு உணவுலாம் கொடுப்போம். அவங்களுக்கு தங்க வசதி இலவசமா கொடுப்போம். அந்த 2 நாள் முழுசா அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இங்க வந்து எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. காம்படிஷன் நடத்துவோம், கல்ச்சுரல் நிகழ்ச்சி நடத்துவோம். அது எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கலந்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சி மூலயமா ஒரு பெரிய ஒரு புத்தாக்கத்தை அவங்க பெற்றுக்கொண்டு போவாங்க. ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியுடைய இந்த டெக்கரேஷன் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். அதே போல இது வந்து ரோட் சேஃப்டி ரேலி தொடர்ந்து நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து ஈடுபடுறாங்க. 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து கஜா சைக்ளோன் ரிலீஃப் ஒர்க் தாஞ்சூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல திருத்துறைப்பூண்டி கிராமத்துல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு நம்ம காஞ்சி மட்டு மூலியமா கொடுத்த அந்த நிவாரணப் பொருட்கள், நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் கொடுத்த நிவாரணப் பொருட்கள், மற்ற கல்லூரி மாணவர்கள் கொடுத்த நிவாரணப் பொருட்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து சங்கரமடம் மூலியமா கொடுத்த வெஹிக்கிள் ஒரு லாரியில ஏத்திட்டு ஒரு நாள் ஈவினிங் கிளம்பி 2 நாட்கள் அங்க தங்கி அங்கேயே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம மாணவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான சேவை கொடுத்தாங்க. என்னைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு அற்புதமான தொண்டு. அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரியவர்களும் வாழ்த்திய ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமானது. இது வந்து காஞ்சி காமாட்சியம்மன் டெம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் லட்சார்ச்சனை சகசரநாமம் நிகழ்ச்சி நடக்கும். நியூ இயருக்கு வந்து சர்வீஸ் நடக்கும். காமாட்சியம்மன் டெம்பிள் தங்கத்தேர், வெள்ளித்தேர், அந்த தேர் திருவிழா கார் ஃபெஸ்டிவல்ல வந்து திருவிழா நடக்க சொல்ல நம்ம மாணவர்கள் வந்து அங்க போய் சர்வீஸ் சூப்பரா அருமையா பண்ணுவாங்க. இது வந்து காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர் ஈவெண்ட், 40 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய அந்த ஈவெண்ட் இப்போ சென்ற வருடம் சிறப்பா நடந்தது. அதுல ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் சர்வீஸ் யாரு அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள். இது ரொம்ப பாராட்டப்பட்ட விஷயம். நம்ம காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், முன்னாள் கலெக்டர் பொன்னையா அவர்கள் வந்து எல்லா மாணவர்களையும் பாராட்டி சான்றிதழ் கொடுத்தாங்க. நம்ம கல்லூரி முதல்வர் ஐயா மற்றும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து அளித்த சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது, மாணவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது. அற்புதமான சர்வீஸ். அந்த 48 நாளும் நம்ம
மாணவர்கள் மாணவிகள் அங்க போயிட்டு உணவு, வாட்டர் கேன் கொடுக்கறது, வரிசையில் எல்லாரும் நிக்க வைக்கிறது, எல்லாரையும் முகம் கோணாம சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் சந்தோஷப்படுத்தி செய்த சேவை மகத்தானது. ஸோ பசுமை காஞ்சி ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி. காஞ்சிபுரம் வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோனை மாற்றணுன்றதுக்காக நமது கல்லூரியும் பசுமை காஞ்சின்ற ஒரு அமைப்பு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு, அவங்களும் இணைஞ்சு பண்ணாங்க. நம்ம கல்லூரி முதல்வர் ஐயா வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எழுச்சி உரையை வந்து அந்த மாணவர்கள் மத்தியில காலையில 6 மணிக்கு, சண்டே மார்னிங் 6 மணிக்கு தொடங்கி அது ஒரு 10 மணி வரைக்கும் நடக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும். அந்த நிகழ்ச்சியில முதல்வர் ஐயா ரொம்ப அற்புதமா மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து உற்சாகத்தை கொடுத்து அவரும் அந்த ரோடுகள்ல வந்து சென்று அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோனா பசுமை காஞ்சியா இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை மாற்றிய விதம் மறக்க முடியாதது. ஸோ சுனாமி டிசாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் இது வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு மார்க் ட்ரில் ப்ரோக்ராம் நடக்கும். சென்ற வருடம் கேளம்பாக்கத்தில் நடந்தது. நம்ம மாணவர்கள் அங்கே கலந்துட்டு ஒரு அற்புதமான பயிற்சி எப்படி வந்து இந்த டிசாஸ்டரை எதிர்கொள்வது, சேவை செய்யறதுன்றத சூப்பராக செஞ்சாங்க. ஃபீல்டு விசிட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபீல்டு விசிட் போய் அங்கே வந்து எல்லா எப்படி வந்து இந்த திடக்கழிவு வந்து மின்சாரமாகவும் இயற்கை இயற்கை உரங்களாக மாற்றக்கூடியது, எப்படி வந்துட்டு அவங்க அந்த மண்ணை தூய்மையா வைத்துக் கொள்வது எல்லாமே சூப்பரா அற்புதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் யூத் பார்லிமெண்ட் நோடல் சென்டர். அப்படியே வந்து நம்ம காலேஜுடைய ஆடிட்டோரியத்தை ஒரு ஒரு பாராளுமன்றமாகவே நம்ம முதல்வர் ஐயா வந்து வடிவமைச்சாங்க. நம்ம காஞ்சிபுரம் எம்எல்ஏ அவங்க அன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக இருந்து அவரே ஜூரியா இருந்தாங்க. கவிஞர் சேவன் அவர்கள், கவிஞர் நூருல் இஸ்லாம் ஐயா அவர்கள், ஸோ அதே போல டாக்டர் சாந்தி மேலாண்மை துறை டைரக்டர், நமது என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் ஜி பாஸ்கரன் ஐயா எல்லாருமே இணைஞ்சி வந்து அதே போல காஞ்சிபுரம் வரவேற்புக்கு மிஸ்டர் பாபு எல்லாருமே இதில் இணைஞ்சிருந்தாங்க. பாருங்க மணிஷான்றவங்க ஸ்பீக்கரா வந்து எவ்வளோ அருமையா இருந்தாங்க. 2 மாணவர்கள் பக்கத்துல நிற்கிறவங்க என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ், அவங்க வந்து அற்புதமா வந்து ஒரு எப்படி வந்து அந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு அமைப்பு இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து நடந்தது. மற்ற கல்லூரியிலிருந்து வந்த அத்தனை மாணவர்கள் அவ்வளோ அற்புதமா வந்து ஒரு விவாதம் வந்து நடைபெற்றது. ஹெல்த்தியான இளைஞர்கள் என்ன செய்யணும், எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு உதாரணமாவே அன்னைக்கு இந்த சங்கரா கல்லூரி அரங்கம் ஒரு பாராளுமன்றமாகவே மாறிய விதம் ரொம்ப பிரமிக்கத்தக்கது. எவ்ரி இயர் நம்ம காம்படிஷன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றோம். பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டி, கவிதை போட்டி, டிராயிங், அதே போல வந்துட்டு ஸ்லோகன் ரைட்டிங் எல்லாமே வந்து நம்ம நடத்திட்டே இருக்கிறோம். அதுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு பெஸ்டா வரவங்களுக்கு சான்றிதழ், கலந்துக்கிறவங்களுக்கு சான்றிதழ், பெஸ்டா வரவங்களுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஸ்வச் பாரத் மிஷன். இது வந்து காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் டெம்பிள், ஃபேமஸ் டெம்பிள், வைகுண்ட பெருமாள் கோயில் டெம்பிள். அங்க வந்துட்டு நம்ம தூய்மை பணியை செஞ்சுட்டு அந்த உறுதிமொழியை எடுத்துப்போம். அதாவது என்ன அப்படின்னா, நம்ம தூய்மையா நம்ம நாட்டை, தேசத்தை, நம்ம பகுதியை தூய்மையா வச்சுக்கிறது உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறது. இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட், என்எஸ்எஸ் கைட் ரியூனியன். நம்ம டீச்சர்ஸை வந்து ஆனர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம், முன்னாள் என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸரை ஆனர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம், அத்தனை ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸையும் ஆனர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம். நம்ம முதல்வர் ஐயாவுடைய கைடன்ஸ்ல நம்ம மாணவர்கள் வந்து தொடர்ந்து இதை நடத்திட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஒரு காம்படிஷனாகவே நடக்கும். டான்ஸ், ட்ராமா, மைம், மோனோ ஆக்ட், கவிதை, பட்டிமன்றம், கேம்ஸ் எல்லாமே நடக்கும். அதே போல் என்எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபோரம், நேஷனல் யூத், அதாவது என்எஸ்எஸ் யூத் கோர்ஸ். ஒவ்வொரு துறைக்கும் வந்து ஒரு ஃபோரம் இருக்கு. இப்போ ஆங்கிலத்துறைக்கும் வந்து ஒரு ஃபோரம் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு இருக்கு, பிகாம் இருக்கு, பிபிஏ இருக்கு. அதே போல என்எஸ்எஸ்க்கும் இந்த ஃபோரம் ஒவ்வொரு வாரமும் என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் தலைப்புல ஒரு அற்புதமான ஒரு லெக்சர் நடக்கும், காம்படிஷன்ஸ் நடக்கும். அதே போல வந்துட்டு வெளியில இருந்து கெஸ்ட் லெக்சரை கூப்பிட்டு வந்து அவங்க மூலியமா வந்து நிறைய ஓரியன்டேஷன்ஸ் நடக்கும். தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டே இருக்கு. எவ்ரி இயர் நம்ம பிளட் டொனேஷன்ஸ் கேம்ப் பண்றோம். ஒரு டைம் வந்து பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்ல வந்துட்டு ஒரு 100 யூனிட் போகுதுன்னு வருவாங்க. ஆனா நம்ம மாணவர்கள் 300 பேர் 400 பேர் அட் ஏ டைம் வந்து ரொம்ப விருப்பத்தோட வந்து கொடுப்பாங்க. அவங்க அத்தனை பேருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா
எடுக்க முடியாதுன்றதால அந்த நேரத்துல ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கிறவங்க, அந்த யாரெல்லாம் பிளட் டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுக்குள்ள வரவங்கள பிளட் வந்து எடுத்துப்பாங்க. அவங்க அத்தனை பேருக்கும் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படும். ஸோ டென்டல் கேம்ப் பை இந்தியன் டென்டல் அசோசியேஷன்ஸ் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் jointly organized by our NSS units of our Sri Sankara Arts and Science College. நம்ம ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் பை சோலினஸ், நமது காஞ்சி பெரியவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தை வந்து குழந்தை போல எப்பயும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த மரத்தை வந்து நட்டு அதை ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு வந்து நீரை ஊட்ட வேண்டும், அதை பாதுகாக்கணும். அதை வளர்ற வரைக்கும் அதை நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு வந்துட்டு நேல் தரும், கனி தரும், அத்தனை விதமான சௌகரியங்களும் உங்களுக்கு கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அருளுரையில எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. நம்ம கல்லூரி மட்டுமல்ல, காஞ்சிபுரம் மட்டுமல்ல, வெளியில இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ கோயில்கள்ல வந்து மரங்களை அங்க வந்து முதல்ல தூய்மை பணி செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மரக்கன்றுகளை நட்டு அதை இன்னைக்கு பெரிய பெரிய விருட்சங்களாக மாறி இருக்குன்னா அதுக்கு பெரியவா அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய அனுகிரகங்கள் தான். காஞ்சிபுரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த NH ஆரம்பிச்சு பொன்னேரிக்கரை முழுசா வந்து ஒரு 3000 மரக்கன்றுகளை நட்டு அதை வந்து பராமரிச்ச அந்த பெருமை நம்ம கல்லூரியை சாரும். இது வந்து ஸ்பெஷல் டேஸ் 7 days ஸ்பெஷல் கேம்புடைய பேனர். ஒவ்வொரு நாள் என்னென்ன ஈவெண்ட்ன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். நம்ம மாணவர்கள் வந்து அந்தந்த ஏரியாவுக்கு அந்தந்த பகுதிகளுக்கு சென்று அந்த என்ன நிகழ்ச்சின்றத சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஹெல்த்தி யூத் ஃபார் ஹெல்த்தி இந்தியா, அதான் அதோடைய தீமு. நலமான இளைஞர்கள் வளமான இந்தியா. அது பிரகாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் இதுல நடக்கும். மரம் நடுவியா, பல் மருத்துவ முகாம், கண் மருத்துவ முகாம், இலவச கால்நடை மருத்துவ முகாம், காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவ முகாம் எல்லாமே. ஸோ அதே போல பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நடக்கும். சிரிப்பானந்தான்னு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அற்புதமா சந்தோஷமா குதூகலமா மாணவர்களுக்கு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நடத்தினாங்க. மிஸ்டர் மணிலால் நமது கல்லூரியுடைய பிரணவ் அலுமினி அசோசியேஷனுடைய தலைவர். அதே போல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்ரீ சத்யசாய் அமைப்பு மூலியமா வந்து தவறாம நடக்கும். அந்த டிசாஸ்டர் டைம்ல என்ன மாதிரியான இது ஆக்ட் பண்ணணுன்றத ரொம்ப அற்புதமா வாலண்டியர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. டெம்பிள் கிளீனிங், ஏனாத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய இறங்குமதீஸ்வரர் கோயிலுடைய வளாகம் ரொம்ப புதர்களா இருந்த இடத்த வந்து நம்ம மாணவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா எல்லாரும் எல்லா மக்களும் உள்ளே சென்று வரக்கூடிய வகையில ரொம்ப தூய்மை பணியை சிறப்பா செஞ்சாங்க. கலவையில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் ஹோம்க்கு விசிட் இது. அதே போல சோசியல் சர்வீஸ் அந்த சர்வே கிராமத்துல வந்து நம்ம மாணவர்கள் நடத்துறாங்க. அந்த கேம்ப் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல போயிட்டு அந்த 4 வில்லேஜஸ்லயும் சர்வே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேம்ப் நம்ம நடத்துறோம். ஐ கேம்ப்பு சங்கரா கண் மருத்துவமனை மூலயமா பம்மல்ல இருக்கக்கூடிய சங்கரா கண் மருத்துவமனை தொடர்ந்து நடக்குது. நிறைய இந்த கண் புரை அறுவை சிகிச்சையை வந்து இலவசமா பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். எல்லா மக்களும் வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ்ல இருந்து கலந்துருப்பாங்க. ENT கேம்ப் டாக்டர் ஜீவானந்தம் ரொம்ப அற்புதமா வந்து சந்தோஷமா வந்து அவங்க வருஷம் இந்த கேம்ப் நடத்தி கொடுப்பாங்க. கேம்ப் நடக்க சொல்ல எல்லா ஏரியாவுக்கும் நம்ம பசங்க வந்து ஸ்ட்ரீட்டா போய் பப்ளிக் மைக் சிஸ்டத்து மூலமா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 100 நாள் வேலையில் இருக்கக்கூடியவங்கலாம் வந்து ரொம்ப அதிகமா பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க. வெட்டினரி கேம்ப்பு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பரந்தூர் கால்நடை மருத்துவர்கள் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பாக்யலட்சுமி மேடம் ரொம்ப சிறப்பா வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் வீடு வீடா போயிட்டு அந்த கால்நடைகளை வந்து அதான் கையிலே தூக்கிட்டு வருவாங்க. அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மாணவர்கள். மாடு முரண்டு பிடிச்சா கூட அதை பாட்டு பாடி அழைச்சிட்டு வரக்கூடிய மாணவர்கள் நம்ம மாணவர்கள். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த கேம்ப்லாம். மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சினையா இருக்கக்கூடிய மாடு, சினைப்படாத மாடு, அதுக்கெல்லாம் ஊசி போடணுன்ற நேரத்தில் அவங்களால அழைச்சிட்டு வர கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம மாணவர்கள் போயிட்டு ரொம்ப சிறப்பா அதை அழைச்சிட்டு வர சொல்ல அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கு மறுபடியும் வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுட்டு வர வரைக்கும் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் வாழ்த்துவாங்க நம்ம மாணவர்களை. இது வந்து கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல்ல அறிஞர் அண்ணா புற்றுநோய் மருத்துவமனை வளாகம் ரொம்ப புதர்களாக இருந்ததை நம்ம மாணவர்கள் வந்து பண்ணாங்க. ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் விஜயகுமார் ஐயா பாருங்க,
ரொம்ப என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸரா சிறப்பாக ஒரு 2 வருடங்கள் வந்து அவர் பணியாற்றிய நேரம். அந்த நேரத்துல வந்து தானே முன்னின்று இறங்கி அந்த வேலையை வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா அவங்க செஞ்ச விதம்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்எஸ்எஸ் உடைய முக்கியமான இது. என்எஸ்எஸ் மூலியமா நேஷனல் யூத் டே வந்து ஜனவரி 12ஆம் தேதி அப்சர்வ் பண்றோம். 26ஆம் தேதி வந்து ரிபப்ளிக் டே, 30ஆம் தேதி வந்து மார்டையர் டே, அதே போல மார்ச் மாசம் 8ஆம் தேதி இன்டர்நேஷனல் உமன்ஸ் டே, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி வேர்ல்டு ஹெல்த் டே, மே 21 ஆன்டி டெரரிசம் டே, 31 வேர்ல்டு நோ டொபாக்கோ டே, ஜூன் 5ஆம் தேதி வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே, ஜூலை 16ஆம் தேதி வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே, ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி சத்பாவனா டே, செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி இன்டர்நேஷனல் லிட்ரஸி டே, 15ஆம் தேதி இன்டர்நேஷனல் பீஸ் டே, 24ஆம் தேதி என்எஸ்எஸ் டே, அக்டோபர் 1ஆம் தேதி நேஷனல் பிளட் டொனேஷன் டே, 2ஆம் தேதி கம்யூனல் ஹார்மோனி டே, அதுதான் வந்து மகாத்மா காந்தி அவருடைய பிறந்த தினம், கர்ம வீரர் காமராஜர் அவருடைய நினைவு தினம், லால் பகதூர் சாஸ்திரியுடைய பிறந்த தினம் எல்லாமே அன்னைக்கு. நவம்பர் 19ஆம் தேதி நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டே, டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வந்து வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே, 10ஆம் தேதி வந்து வேர்ல்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம அப்சர்வேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். தலைவர்கள், நேஷனல் தலைவர்களுடைய பிறந்த நாளை இங்க நம்ம வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்றோம். அந்த நாள்ல வந்து மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி மாணவர்களுக்கு அந்த தலைவர்களை பத்தின அந்த செய்திகளை, அவங்க தேசத்திற்கு ஆற்றிய தொண்டுகளை, அவங்க மூலியமா நம்ம வந்து என்ன கத்துக்கணும், என்ன செய்யணுன்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்துட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் வந்து என்எஸ்எஸ் உடைய, நம்ம கல்லூரியில் இன்னும் எவ்வளவு விஷயங்கள் என்எஸ்எஸ் மூலியமா நடந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஒரு சில விஷயங்களை காமிச்சிருக்கோம். இப்போ நீங்க எதனா கேள்விகள் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். இல்ல நீங்க என்எஸ்எஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க கிளாஸ் இன்சார்ஜ் கிட்ட உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், உங்களுடைய நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்க என்எஸ்எஸ்ல உங்களை வந்து என்ரோல்மெண்ட் பண்ணுவோம். அடுத்து வரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து உங்களை நாங்க ஜாயின் பண்ண வச்சு நிறைய சேவைகளை நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பண்ணுவோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் ப்ரொஃபஸர் விஜயகுமார் சார் and all the faculty members. Any other question? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. எதனா கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தா சார் சொல்லுங்க சார். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா அவரை பர்சனலா இப்பவும் கேட்கலாம், இல்லைன்னா குரூப்ல அவரோட நம்பரும் இருக்கு, நீங்க அவர்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல விஜய் சார் கிட்ட கூட கேட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு யாருன்னா வில்லிங் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்க கிளாஸ் இன்சார்ஜ் டிபி மேம் கிட்ட உங்களுக்கு வேற எதனா டவுட் இருந்தா ப்ரொஃபசர் விஜயகுமார் சார் கிட்ட கூட கேட்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப அற்புதமா வந்துட்டு என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸரா வந்து சேவை செஞ்சிருக்காங்க. அவர்கிட்ட நீங்க கேட்டாலும் அதை பத்தி முழுமையா சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய இது வந்துட்டு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அவரையும் கேளுங்க, உங்க ஹெச்ஓடி சார் கேளுங்க. உங்களுடைய நேமை நீங்க வந்து விஜயகுமார் சார் கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க கலெக்ட் பண்ணி உங்களை என்ரோல்மெண்ட் பண்றோம். தேங்க்யூ சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் இப்போ கூட கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா டவுட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் என்எஸ்எஸோட ரோல் என்ன, சங்கரா காலேஜோட ரோல் என்ன, நம்ம எந்த அளவுக்கு என்எஸ்எஸ்ல என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோம், இனிமேல் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே சார் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக புரிய வச்சாரு. ஸோ உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு, எதனா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா கேட்கலாம். ஸோ வில்லிங் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நேம் வந்து மேம் கிட்ட கொடுங்க, இல்லை என்கிட்ட கூட கொடுத்துருங்க. ஸோ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு எவரிவன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ். Students, you can leave the meeting. Thank you all of you.